सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020, ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ पेश किए गए ने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के वालों लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी बिल पेश किए गए ने। उही बिल जिन्हां दा विरोध सिर्फ पंजाब ही नहीं देश के वख-वख सूबियां दे विच किसानां वालों कीता जा रहा है। उन्हां बिल्लां नूं आखिरकार लोक सभा दे विच पेश कर दिता गया। आखिरकार जिस बिल का खेती ऑर्डीनेंस बिलों को लैके जो सियासत पंजाब की पक्की हुई है, किसानों के वलों हल्ला बोल जारी है। किसानों के वलों अपन गिरफ्तारियां देने का फैसला किया गया है। किसानों के वलों धरने प्रदर्शन जारी ने, ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं, दिन रात किसान धरने ला के बैठे हुए ने। वो बिल आखिरकार लोक सभा दे विच पेश कर दिते गए ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर दे वलों। हालांकि जिस तरह पहला ही अंदाजा सी कि हंगामा होवेगा, वो हंगामा होया भी, क्योंकि कांग्रेस समेत कई पार्टियां दे वलों विरोध किया गया है इस खेती ऑर्डीनेंस बिलों का। ते आखिरकार इन्हां नूं पेश कर दिता गया। इस विरोध दे विचाले सदन दे विच इस बिल नूं पेश कर दिता गया है। खेती ऑर्डीनेंस बिल जिन्हां दा विरोध हो रहा है, उन्हां बिलों नूं आखिरकार पेश कर दिता गया, जिन्हां च दस दईए खेतीबाड़ी उत्पादन वपार ते वणज बिल ने, काश्तकार कीमत भरोसा ते खेती सेवा ते करार बिल है, लोड़ींदी वस्त सोध बिल 2020। तां इह 3 बिल ने जिहड़े पेश कर दिते गए ने। विरोध होया, हंगामा होया, पर इस हंगामे दा कोई असर नजर नहीं आया बीजेपी ते। इस हंगामे के दौरान ही इस बिल नूं पेश कर दिता गया है। तो जिस बिल नूं लैके सियासत पकी हुई है, दस दिए कि पंजाब दे विच लगातार किसानां ने मोर्चा खोलिया होया है। पिछले दिनी हरियाणा के कुरुक्षेत्र तो तस्वीरां आईयां जिथे किसानां ते लाठी चार्ज किया गया। दूजे पासे पंजाब दे विच किसान अपनी गिरफ्तारियां देने लई धरने प्रदर्शन ते बैठे हुए ने। किसानां दा सिद्धे तौर ते कहना है कि यह बिल किसान विरोधी बिल है ते इस बिल दे आउण दे नाल किसानी बर्बाद हो जाएगी। निजी हत्थां दे विच बीजेपी किसानी नूं देण दी कोशिश कर रही है। MSP खत्म होने का डर किसानां नूं सता रहा है। बेशक स्पष्टीकरण इससे केंद्र सरकार दे वल्लों लगातार दिते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर दे वल्लों भी यह कहा जा रहा है कि यह बिल किसान विरोधी नहीं बल्कि किसान हितैषी है। पर बावजूद इसके किसान इस गल ते अड़े हुए ने कि इन्हां बिलों नूं वापस लिया जाए। पर इस विरोध दे विचाले आखिरकार ये बिल सदन विच पेश कर दिते गए ने। तां विरोध दे विचाले लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी बिल पेश किए गए ने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर दे वल्लों ये बिल पेश होए ने। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वड्डा बयान कि MSP खत्म नहीं होगी। जी हां, MSP जिसनूं लैके किसानां नूं डर सता रहा है, MSP जिसनूं लैके सियासत पकी हुई है, उस MSP नूं लैके नरेंद्र तोमर दे वल्लों अपनी प्रतिक्रिया दी गई है कि MSP खत्म नहीं होगी। खेतीबाड़ी बिल किसानां दे हक विच है। एक बार फिर तो दोहराया गया है केंद्र सरकार दे वल्लों। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे वल्लों उन्होंने कहा कि ना तो MSP खत्म होगी ते ना ही ये खेतीबाड़ी बिल किसानां दे विरोध विच ने बल्कि ये बिल किसानां दे हक विच ने। अध्यादेश अधिनियमित हो जाएगा
तो निश्चित रूप से किसान को इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। किसान जब फसल अपनी मंडी में किसी व्यापारी को बेच देता है तो व्यापारी उस फसल का क्या करेगा, कहां बेचेगा, कितना भाव पर बेचेगा, किस राज्य में बेचेगा, ये व्यापारी को तो पूरी आजादी है। लेकिन किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है उसको अपने उत्पादन का बेचने का मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, कैसे बेचेगा ये तय करने का आज तक अधिकार नहीं था। मैं समझता हूं इस अध्यादेश के माध्यम से यह आजादी पूरे देश को मिलने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय देश भर के किसानों को, राजनीतिक दल के नेताओं को, सभी को यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश है जिसको आज संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है इससे एपीएमसी एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य अगर चाहेगा तो मंडियां चलेगी, राज्य का अपना एक्ट है। मंडी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा वो इसके माध्यम से कवर होगा। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾमिल ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ये ऑर्डिनेंस लाने के पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसी मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है कि इस बिल के कारण किसानों पे कोई अन्याय भी नहीं होगा। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਵਿਸਟ ਮੋਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ।
बिल्कुल बिल्कुल अमृत, क्योंकि ये बकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट जी है MOS एग्रीकल्चर वालों दी गई है पार्लीमेंट दे विच, और पार्लीमेंट दे विच ऑन रिकॉर्ड जो गल कही जाती है तो उसके मायने होंगे ने। और साफ तौर पर MOS एग्रीकल्चर ने अज जो ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ BJP ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ सीएम कैप्टन ने दिल्ली जाके खुद ऑर्डीनेंस बनवाए ने ते जिहड़ी हाई पावर कमेटी ने ये ऑर्डीनेंस पास कीते ने उस कमेटी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल सी। सारे सूबे दे मुख्यमंत्री शामिल सी, पंजाब दे वल्लों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल सी। तां फिर आखिरकार उस वेले क्यों ये कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों विरोध नहीं किया गया? लोक सभा दे विच केंद्रीय राज मंत्री राव साहब ने खुलासा किया है। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਤੇ ਕੋਰੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3 ਵਾਰੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੋਰੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। दूसरी गल मैं कहना चाहना है, आज जिस वक्त पार्लियामेंट दे विच बिल पेश हो रहा सी, हरसिमरत कौर बादल ते सुखबीर सिंह बादल मुकाबला करने की बजाय विरोध करने की बजाय पार्लियामेंट दे विच भज गए, वो सामने नहीं खलोते। दूसरी गल, जो बिल पास होए, ऑर्डीनेंस पास होया, उत्थे हरदीप पुरी हरसिमरत कौर बादल की टिप्पणी है। हरसिमरत कौर बादल ने ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਰੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਬਈ ਆ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਭਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਦੱਸਣ? ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾ ਆਉਣ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਭੱਜੀ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੁਛ, ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं खेती बिलों की, जिन्होंने लैके एक पासे सियासत पकी हुई है तो दूजे पासे किसानों का हल्ला बोल भी जारी है। पंजाब च किसानों वालों खेती बिलों का विरोध किया जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई च 3 जगह नैशनल हाईवे जाम किया गया। ब्यास और हरीके पत्तन च जाम लगाया गया। श्री हरगोबिंदपुर दे विच जीटी रोड ते धरना लगाया गया। 5 तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, कपूरथला, तरनतारन,
ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ।